هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولن اور کیا نہیں یارا دیکھا الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات یقیناً آسمان والارض اور زمین کانتا وہ دونوں تھے رتقاً ملے ہوئے ففتقناہما تو پھاڑ کر جدا کر دیا ہم نے ان کو وجعلنا اور بنایا ہم نے من الماء پانی سے کل شیء ہر ایک چیز کو حیا زندہ، اور ہم نے پانی سے ہر ایک چیز کو زندہ کیا۔ افلا تو کیا نہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے، کیا ابھی بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا کیا انہیں نہیں معلوم کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا اور پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا، کیا یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اکثر مفسرین کی تفسیر کے مطابق اس آیت میں آسمان کے بند ہونے کا یہ میننگ ہے کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ جب اللہ نے آسمان سے بارش کو روک دیا، زمین کی پیداوار بھی رک گئی۔ قحط سالی کی بات کی جاتی ہے، جب قحط تھا، آسمان سے بارشیں نہیں ہو رہی تھی اور کوئی بھی پیداوار نہیں ہوتی تھی، تو ان دونوں کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قحط کو دور کیا، آسمان سے پانی کو برسایا، اور جس پانی کے برسنے سے زمین کی پیداوار بڑھنے لگی، سبزیاں اگنے لگی، فروٹس اگنے لگے، ہر چیز جو تھی اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے ان کو مینٹین کیا، بہترین طریقے سے ہر چیز کی پیداوار بڑھنے لگی۔ اور اس کے بارے میں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یکجان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کر دیا، اور اس میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ ہر جاندار چیز کی تخلیق میں پانی کا کوئی نہ کوئی عمل دخل ہے، کیونکہ کیا فرمایا گیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ اور ہم نے بنایا پانی سے کل شیء ہر ایک حی زندگی، ہر ایک کو ہم نے پانی سے زندگی دی، مینس کے جتنے بھی جاندار ہیں، جان رکھتے ہیں، وہ انسان ہیں، وہ جاندار ہیں جن کے اندر جان موجود ہے، تو جانداروں کی بات کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کی کریشن میں پانی کا کوئی نہ کوئی عمل دخل تو ضرور ہے۔ وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے فی الارض زمین میں رواسیا پہاڑ، اور بنائے ہم نے زمین میں پہاڑ، جہاں جہاں پہ ارض آئے گا زمین اس کا مطلب ہے، رواسیا آئے گا اس کا مطلب پہاڑ ہی ہے۔ تو آپ نے سرچ کرنا ہے قرآن پاک میں کتنے ٹائم زمین اور پہاڑ کا ذکر کیا گیا ہے، یہ آج کا آپ کا ٹاسک ہے۔ وجعلنا اور ہم نے بنایا فی الارض زمین میں رواسیا پہاڑ ان تمید بہم تاکہ وہ انہیں ہلائے، وجعلنا اور بنائے ہم نے فیہا اس میں فجاجن کشادہ سبلن راستے لعلہم تاکہ وہ یہتدون رہنمائی پائیں، اور ہم نے زمین میں گاڑے ہوئے پہاڑ پیدا کیے، میخوں کی طرح پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا تاکہ وہ انہیں ہلنے نہ پائے، تاکہ اس سے زمین جو ہے وہ ڈولتی نہ رہے، ہلتی نہ رہے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون اور اس سے ہم نے بڑے بڑے کھلے راستے بنائے تاکہ وہ منزل تک لوگ آسانی سے پہنچ سکیں۔ اور یہ حقیقت قرآن کریم نے کئی مقامات پر بیان کی ہے کہ جب زمین کو بچھایا گیا تو زمین وائبریٹ ہو رہی تھی، اور اس کی وائبریشن بہت زیادہ تھی، کم نہیں تھی، بہت زیادہ وائبریشن تھی اس کی، اور یہ ہلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر کے ان کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، ان کو جما دیا، اس سے پھر زمین کو ٹھہراؤ حاصل ہوا، قرار حاصل ہوا۔ اور جو جدید سائنس ہے وہ بھی صدیوں کے بعد اسی بات پر متفق ہے کہ بڑے بڑے جتنے بھی بڑے اعظم ہیں وہ بھی سب سست رفتاری سے سمندر کے پانی پر
सिरकते रहते हैं, हिलते रहते हैं, मगर अब इनकी रफ्तार इतनी धीमी है, ये इतनी स्लोली वाइब्रेट कर रहे हैं या हिल रहे हैं कि आप आँख जो है, हम लोग जो है इसको परसेप्ट ही नहीं कर सकते, हम इसका इदराक ही नहीं कर सकते, हमारे फ़हम में ही नहीं ये आ सकता कि किस तरह से ज़मीन जो है वो गर्दिश में है और गर्दिश कर रही है, और किस तरह से बरे-आज़म एक जगह से दूसरी जगह अच्छे खासे अपनी जगह जो है वो तब्दील कर चुके हैं। वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफ़ूज़ा, और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया है। वहुम अन आयातिहा मुअरिज़ून, और ये लोग हैं कि इसकी निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं, यानी वो गिरने टूटने से भी महफूज है और शैतानों के दस्ते बर्द से भी महफूज है। वहुवल्लज़ी ख़लक़ल लैला, वो अल्लाह है जिसने क्रिएट किया, जिसने पैदा किया रात को, वन नहारा और दिन को, वशम्सा और सूरज को, वल कमरा और चांद को। अल्लाह वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया। कुल्लुम फी फलकी यस्बहून, ये सब किसी न किसी मदार में तैर रहे हैं और सजदा कर रहे हैं। कुरान करीम में असल जो वर्ड यूज है वो फुल्क है, जो अरबी जुबान में गोल दायरे को कहते हैं। जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई, इस वक्त फल्कियात में नजरिया एक तरह का नजरिया छाया हुआ था, और ये था बतील मुसीब, उसको नजरिया बोलते हैं कि ये नजरिया छाया हुआ था कि चांद सूरज और दूसरे सितारे आसमान में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो आसमान के अंदर इस तरह से है जिस तरह से कह लें कि कोई नक्शो नगार है, या फिर किसी चीज के जरिए उनको अच्छे से जोड़ दिया गया है, उनको पेवस्त कर दिया गया है, उनको बहुत अच्छे से जोड़ दिया गया है। तो अब ये उनके ज़हन में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था, हमारे जो फल्कियात थे, कि चाँद, सूरज और दूसरे सियारे आसमान पर जुड़े हुए हैं, और आसमान की गर्दिश के साथ सॉरी वो सियारे भी गर्दिश करते हैं। लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला ने जो अल्फाज़ फरमाए हैं, वो इस नज़रिए पर पूरी तरह से पूरे नहीं उतरते, और इसके बजाय इस आयत के मुताबिक हर सियारे का अपना मदार है जिसमें वो तैर रहा है। तैरने का लफ़्ज़ बतौर ख़ास काबिल तवज्जो है, जो कलाम में तैरने पर ज़्यादा सादिक आता है, और जो साइंस है इस हकीकत तक भी बहुत बाद में पहुंची है कि सियारे खला में गर्दिश कर रहे हैं, तैर रहे हैं, और कुरान ने आज से 14 सदियां पहले इसको बता दिया, कुल्लुम फी फलकिन यस्बहून, और वो एक मदार में तैर रहे हैं और गर्दिश कर रहे हैं। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, और ए पैगंबर आपसे पहले भी हमेशा जिंदा रहना हमने किसी फर्द बशर के लिए तय नहीं किया था। किसी इंसान के लिए जिंदा हमेशा के लिए जिंदा रहना तय नहीं किया गया था। अफ़ा इन मित्ता फहुमुल खालिदून, चनाचे अगर आप इस दुनिया से पर्दा फरमा लें तो क्या ये लोग ऐसे हैं जो हमेशा जिंदा रहें। और सूरह तूर की आयत नंबर 30 में मज़कूर है कि कफ़ारे मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे कि हम इनकी मौत का इंतजार कर रहे हैं माज़अल्लाह, और इनसे इनका ये मकसद था कि आपके जाने के बाद वो खुशी मनाएंगे, और इसके जवाब में ये आयत नाजिल हुई कि अव्वल तो मौत हर शख्स को आनी ही आनी है, और क्या खुद ये खुशी मनाने वाले मौत से बच जाएंगे। अफा इन मित्ता फहुमुल खालिदून, चनाचे अगर आप दुनिया से पर्दा फरमा लें तो क्या ये लोग ऐसे हैं जो हमेशा जिंदा रहेंगे, ये कभी भी जिंदा रहने वाले नहीं हैं। और आपसे पहले भी और आपसे पहले भी कोई पैगंबर ऐसा नहीं है जो कि हमेशा से जिंदा रहा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली दी जा रही थी, दिलासा दिया जा रहा था कि ये जो कफ़ारे मक्का कहते हैं, आपसे कहते हैं कि आप कौन सा हमेशा जिंदा रहेंगे, आपके जाने के बाद, आपके पर्दा फरमाने के बाद हम आपके लिए खुशियां मनाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, दिलासा दिया कि ए पैगंबर, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले भी हमेशा जिंदा रहना हमने किसी फर्द बशर के लिए तय नहीं किया। चनाचे अगर आप दुनिया से पर्दा फरमा लें तो क्या ये लोग ऐसे हैं जो हमेशा जिंदा रहें, हमेशा तो ये भी जिंदा नहीं रहेंगे। फिर अगली आयत में क्या फरमाया जा रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ये जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा लेंगे तो हम जश्न मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, और हम कहेंगे चलें जी, जिसकी वजह से हमारे बुतों के पूछने का सिलसिला थोड़ा कम हुआ था, वो हम जो है ज्यादा अच्छे से उसको फैला सकते हैं। इनको बता दीजिए कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, और हम तुम्हें आजमाने के लिए बुरी भली हालतों में मुब्तला करते हैं। कभी आप बहुत खुशियों में मुब्तला हो जाते हैं,
کبھی آپ اس میں غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ کو آزمانے کے لیے ہم بری اور بھلی حالتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور تم سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، کہ آپ سب ہمارے پاس ہی لوٹائے جاؤ گے. اب ہر انسان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور انسانوں کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی خوشیوں سے نواز دیتے ہیں، کبھی خوشیوں کے ذریعے سے نوازا جا رہا ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو معاشی حالت سے، آپ کی معاشی حالت بہت اچھی کر دیتا ہے، آپ کو ہر طرح سے ترقی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، گھر میں خوشیاں ملتی ہیں، اور ہر طرح سے آسودگی آسودگی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک سے آپ کو آزماتا ہے، آپ کے پیاروں کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے خوف سے، کبھی مال کے خوف سے، کبھی اولاد کے خوف سے، کبھی جان کے خوف سے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں کیا فرمایا گیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ہم ضرور آپ کو آزمائیں گے. کس چیز کے خوف سے؟ من الخوف والجوع بھوک کے خوف سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال میں نقصان کی وجہ سے، والاموات اور موت کے ذریعے سے. آپ کے پیاروں کو ہم اپنے پاس بلا لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو آزمایا جا رہا ہوگا. ہم ٹیسٹ کر رہے ہوں گے کہ میرا بندہ میرے امتحان میں کس قدر کامیاب ہوتا ہے، میرے بندے کی کیپیسٹی کتنی ہے. اور کیپیسٹی جتنی ہوگی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ جانوں کے ذریعے، والثمرات اور آپ کی کھیتیوں کے ذریعے سے، آپ کے مال کے ذریعے سے. کبھی کبھار آپ کی کھیتیوں میں بھی نقصان ہو جائے گا. والثمرات پھر آگے کیا فرما دیے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ان کو بشارت دے دیجئے، ان کو خوشخبری دے دیجئے، ان کو سرٹیفکیٹ دے دیجئے، ان کو بتا دیجئے آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفیکیشن ہے، ریکگنیشن ہے آپ کے لیے کہ یو آر سکسیسفل. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری ہے ان کے لیے جو ان تمام چیزوں پر صبر کرتے رہے. صبر کرنے والوں کے لیے جب ان سے ان کا رزق کم ہوا تب انہوں نے صبر کیا، جب ان کو مال کے ذریعے سے آزمایا گیا، جب ان کو اولاد کے ذریعے سے آزمایا گیا، کبھی اولاد دے دی کبھی لے لی، اور جب ان کو ان کے پیاروں کو اپنے پاس بلا کے آزمایا گیا اور وہ لوگ اس پر ڈٹے رہے، صبر کرتے رہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ان کو ریکگنیشن دے دیجئے، ان کو سرٹیفیکیشن دے دیجئے کہ آپ کے صبر کرنے کی وجہ سے آپ کو ایز اے ریوارڈ جنت دی جائے گی، اور آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے، آپ کو بشارت سنائی جا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 35 میں سورۃ الانبیاء میں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ہم آپ کو آزمائیں گے، کبھی شر کے ذریعے سے، کبھی آپ کو بری حالت میں مبتلا کر کے. اور وہ حالتیں کون سی ہوں گی؟ جو میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت کا، وہ حالتیں آپ کی ہو سکتی ہیں. اور کبھی ہم آپ کو بھلی حالتوں میں مبتلا کر دیں گے، کبھی ہم آپ کو خوشیاں عطا فرمائیں گے. اور خوشیاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مزین کر دیا ہے آپ کے لیے، مزین بیٹوں کو اور مال کو دنیا کے لیے آراستہ کر دیا گیا ہے. دنیا کو آراستہ کر دیا گیا ہے مال اور بیٹوں کے ذریعے سے اور خوشحالی کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی آپ کو آزما سکتے ہیں. اور جن کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے کہ آپ کیسے ان کی پرورش کر رہے ہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام کیا ہے کہ ان کو ہم نے دنیا کی زینت بنا دیا، بیٹوں کو دنیا کی زینت بنا دیا، مال کو دنیا کی زینت بنا دیا ہے، اور اولاد کو دنیا کی زینت بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دنیا کی زینت بنا دی ہیں، اور لیکن اس میں آپ کو آزمایا بھی جائے گا. آزمائش میں پورے اتریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایز اے ریوارڈ جنت بھی دی جائے گی، اور آپ کو دنیا میں بھی خوشخبری دی جائے گی. اور سب کے سب ہمارے پاس ہی لوٹائے جاؤ گے. ہمارا اینڈنگ اور ٹرننگ پوائنٹ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش بنائے. ہم جتنے سکسیسفل ہوں، جتنے زیادہ ہم فیمس ہوں، جتنے زیادہ لوگ ہمیں جانتے ہوں، جتنا ہمارے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، سب کچھ فانی ہے اور سارا ایک دن ختم ہوتا ہے. اگر ہمارے اعمال درست رہیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ جب اس کے سامنے لوٹیں گے نا تو ہم سکسیسفل ہوں گے، اور ہمارے چہرے ایسے خوشی سے دھمک رہے ہوں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی ہے نا قرآن میں ہمارے لیے، ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے خوشخبریاں سنا دی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خوش و فرحاں کھڑے ہوئے ہوں گے جنہوں نے اپنے اعمال کو مینٹین کیے رکھا ہوگا اور جو اس پر پورے اترے ہوں گے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور ہم آپ کو آزمائیں گے، کبھی خوشیاں دے کر اور کبھی ہم آپ کو آزمائیں گے
किसी भी तरीके से, कभी माल में कमी कर देंगे, कभी औलाद में कमी कर देंगे, कभी आपके किसी प्यारे को अपने पास बुला लेंगे, तो हम आपको इस तरह से आजमाएंगे, लेकिन आपका टर्निंग पॉइंट क्या है? वह इलैना तुरजाऊन, आप सबको लौट कर मेरी तरफ आना है, मेरे सामने ही खड़े हो रहे। वइज़ा रआक अल्लज़ीन कफ़रू इन यत्तखिज़ूनक इल्ला हुज़ुवा, और जिन लोगों ने कुफ्र अपना रखा है, कुफ्र को अडॉप्ट कर रखा है, अपना रखा है, वो जब तुम्हें देखते हैं तो इसके सिवा इनका कोई काम नहीं होता कि तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे। जिन्होंने कुफ्र अपनाया हुआ है, उनके पास इससे बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता कि वो लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दें, क्योंकि अपने पास तो उनके कुछ ऐसा है नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। वइज़ा रआक अल्लज़ीन कफ़रू इन यत्तखिज़ूनका, और जब आप देखेंगे उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र को अडॉप्ट कर रखा है, इल्ला हुज़ुवा, तो जब वो आपको देखते हैं तो वो आपका मजाक बनाने लगते हैं। वो क्या कहते हैं? अहाज़ल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, और कहते हैं क्या यही साहब हैं जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करते हैं? वहुम बिज़िक्रिर रहमानी हुम काफिरून, यानी ये कहते हैं कि इनकी कोई हकीकत नहीं है। हालांकि इन काफिरों की अपनी हालत ये है कि वो खुदाए रहमान का जिक्र करने से ही इनकार किए बैठे हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बुतों के बारे में फरमाते हैं कि इनकी खुदाई की कोई हकीकत ही नहीं है, और इस पर ये लोग ऐब लगाते हैं कि आप हमारे खुदाओं का बुराई से जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इनका अपना हाल ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का नाम रहमान जिक्र करते हैं तो ये इसका इनकार करते हैं कि रहमान क्या होता है। खुलिकल इंसानु मिन अजल, इंसान जल्दबाज खसलत लेके पैदा हुआ है। और हम इतने जल्दबाज होते हैं, हम कहते हैं ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये काम क्यों नहीं हो रहा, ऐसा तो हो जाना चाहिए था। हम कहते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ। हम ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो टाइम मुकर्रर कर दिया है उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। अगर अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजना है, जो टाइम अल्लाह ने लिख दिया है, अल्लाह आपको उस टाइम पे औलाद से नवाजेगा। अल्लाह ने अगर आपका अच्छी जगह पे कहीं रिश्ता करना है, तो जो टाइम हम जितनी मर्जी जोर लगा लें, पेरेंट्स इतनी एफर्ट कर रहे होते हैं, इतनी एफर्ट कर रहे होते हैं, जो हम मर्जी कर लें, जब तक अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस पे कुन नहीं फरमाया वो काम नहीं होगा। तो हम उसके लिए बहुत जल्दबाजी दिखा रहे होते हैं, हम कहते हैं पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, बस ये मुझे मिल जाए। लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला की मसलहत होती है। क्या पता है कि उस टाइम पे वो चीज आपके लिए बेहतर ना हो, लेकिन बाद में वो चीज आपके लिए बेहतर हो जाए। क्या फरमाया गया है? खुलिकल इंसान, इंसान की क्रिएशन ये है मिन अजल, इंसान की क्रिएशन में चीज ये डाल दी गई है कि वो जल्दबाज वाकया हुआ है। हर चीज में जल्दी दिखाता है कि बस जल्दी से मुझे हासिल हो जाए, जल्दी से खुशियां हासिल हो जाए, जल्दी से मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी। हम देखते हैं इस चीज को कि जैसे ही सेल का सीजन शुरू होता है ना, तो हमारी जल्दबाजी ये होती है कि हमारे पास चाहे पेमेंट है या नहीं है, हमारे पास पैसे हैं कि नहीं, हम ये भी ले लें, वो भी ले लें। स्पेशली फीमेल्स की ये बहुत कोशिश होती है कि हम सेल में से कोई ना कोई ऐसी चीजें भी इकट्ठी कर लें जो हमारे बाद में काम आने वाली हैं या नहीं है, चाहे वो एक्सपायरी हो चुकी हो। हम कहते हैं नहीं, सेल लगी हुई है, हमें इसमें से अच्छी अच्छी चीजें लेनी है, चाहे वो बाद में एक्सपायर हो, चाहे हमारे काम आए या ना आए। हमें जल्दबाजी होती है कि पता नहीं ये जल्दी से हम ले लेंगे तो पता नहीं कोई और ना इसको ले उड़े। लेकिन जो चीज अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दी है, तो आप वो बाद में भी ले सकते हैं, और जिस टाइम पे आप उसको लेंगे क्या पता वो पहले से ज्यादा आपको अच्छी चीज मिल जाए। ठीक है ना? तो इंसान की ये क्रिएशन में है कि वो बहुत जल्दबाज पैदा हुआ है। सउरीकुम आयाती फला तस्तअजिलून, मैं अनकरीब तुम्हें अपनी निशानियां दिखला दूंगा, लिहाजा तुम मुझसे जल्दी मत मचाओ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया या आखिरत में अल्लाह ताला के अजाब से लोगों को डराते थे, तो लोग इस चीज का मजाक उड़ाया करते थे कि वो अजाब अभी ले आओ, वो आ क्यों नहीं रहा, जल्दबाजी उस पर दिखाया करते थे। तो इसलिए इन आयात में उस चीज का भी जवाब दिया गया है। वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिक़ीन, ये लोग मुसलमानों से कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो ये आखिर ये अजाब की धमकी कब पूरी होगी। अगर आप सच्चे हैं तो ये अजाब की धमकी कब पूरी होगी। लौ यअलमुल लज़ीन कफ़रू हीन ला यकुफ़ून अन वुजूहिहिमुन नार, काश इन काफिरों को इस वक्त की कुछ खबर लग जाती जब ये अपने चेहरों से आग को हटा नहीं सकेंगे, दूर नहीं कर सकेंगे। वला अन ज़ुहूरिहिम वला हम युनसरून, और ना ही अपनी कमर से आग को हटा सकेंगे, और ना इनकी कोई भी मदद की जाएगी। वला हम युनसरून, और ना ही इनको कोई भी हेल्पर मिलेगा, और ना ही इनकी किसी भी किस्म की कोई मदद की जाएगी। बल तअतीहिम बग़ततन, बल्कि वो आग इनके पास एकदम आ धमकेगी।
فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، اور یہ ان کے ہوش و حواس گم کر کے رکھ دے گی۔ آگ جب اچانک سے ان پہ اٹیک کرے گی تو ان کے ہوش و حواس گم کر کے رکھ دے گی، پھر نہ اسے وہ پیچھے ہٹا سکیں گے، نہ ہی انہیں ولا هم ينظرون، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، اور اے پیغمبر تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، پھر ان کا مذاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا۔ مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی جو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم نے جو پیغمبروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، پھر ان کا مذاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔